నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించటమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ గారు మరియు డైరెక్టర్ వాణి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. దానికంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest.
We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హాయ్ వాణి గారు, హాయ్ రవి గారు. ఓకే వాణి గారు, మీరు చెప్పండి, మీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తుంది? యాక్చువల్గా ప్రతి కరికులం తర్వాత కూడా మన దగ్గర కోర్సెస్ ఉన్నాయమ్మా. ఇక్కడ 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఉంది, 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 4 డిగ్రీ కోర్సులు ఉన్నాయి. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, తర్వాత బీఎస్సీ కేటరింగ్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఉంది 3 years. అట్లానే మనకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బైపీసీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా మంచి కోర్సు. డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయలేని వాళ్ళు ఎంబీఏలో చేయొచ్చు. ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. ఎంబీఏ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ ఆపరేషన్స్లో ఉంది. ఈ 2 కాకుండా 1 year పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఈ కాకుండా 10th క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళకి డిప్లొమా కోర్సులు ఉన్నాయి, 1 year 2 years కోర్సెస్ అన్నమాట. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి, ఐఐపి అంటే ఏంటి, దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి, ఉపయోగాలు ఏంటి? ఐఐపి అంటే అండి, మా దగ్గర ప్రతి స్టూడెంట్ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇది ఐఐపి అంటే ఇండస్ట్రియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సో ఇదేంటంటే స్టూడెంట్స్కి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళకి 45 days, అది బీబీఏ కోర్స్లో నార్మల్గా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామన్నమాట. సో స్టూడెంట్ 45 days కాలేజ్లో ఉంటాడు, 45 days ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్కి అని చెప్పని ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తారండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీతో లింక్ అవుతూ స్టూడెంట్ అప్డేటెడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తూ కాలేజ్లో జరిగే క్లాసెస్ సబ్జెక్ట్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ పోతూ ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్కి దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ అంటే బయట ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంది, ఇండస్ట్రీ ఎలా వర్క్ చేయాలా, వాళ్ళు ఎలాంటి స్టాఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, సో ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారండి. సో మా కాలేజ్లో ఏంటంటే ఇది ప్రత్యేకత అండి, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, కాల్ తీసుకున్నాం. హలో హలో చంద్ర గారు, చెప్పండి, అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. చెప్పమ్మా. మేడం ఇప్పుడు మా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది మేడం నాది. ఓకే అండి. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సాలరీ ఎంత ఇస్తారు మేడం? అంటే యాక్చువల్గా మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉంటాయండి. మనకి పొద్దున కాలేజ్కి వచ్చి ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్, కాఫీ డే, స్టార్ బక్స్, పిజ్జా హట్ ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా వాళ్ళు 5,000 to 10,000 పార్ట్ టైం జాబ్స్లో సంపాదించుకోవచ్చు. ఫైనల్ సెమిస్టర్కి వచ్చేసరికల్లా ట్రైనింగ్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు. ట్రైనింగ్ అప్పుడు యాక్చువల్గా వాళ్ళు మనకేం డబ్బులు ఇవ్వరు, మనం అక్కడ ట్రైనింగ్ 4 departmentsలో నేర్చుకోవాలి. ప్లేస్మెంట్స్కి వచ్చేసరికల్లా ఇండియాలో అయితే 15,000 to 20,000 మినిమం స్టార్టింగ్ ఉంటుంది. అబ్రాడ్లో అయితే 50,000 to 1 lakh వరకు శాలరీస్ ఉంటాయండి. అది ఒక స్టూడెంట్ యొక్క అంటే వాళ్ళ స్కిల్ బట్టి, పర్సనాలిటీని బట్టి, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తే వాళ్ళకి అంత మంచి ప్రమోషన్స్, అంత మంచి శాలరీస్ ఉంటాయి. ఓకే వాణి గారు, మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే ఈ కాలేజ్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి, మీ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ముందు నుంచి కూడా వీఆర్ ఆల్వేస్ యూనిక్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. సార్ చెప్పినట్టు ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటేనే
చదువుతూ పనిచేస్తూ ఆ పని చేయటం వల్ల ఎక్స్పోజర్, ఎక్స్పీరియన్స్, శాలరీ, సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ 50% కాలేజ్కి వచ్చి 50% ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయడానికి వెళ్తారో అప్పుడు వాళ్ళకి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పోజరు, అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్, సర్టిఫికేట్స్తో పాటు వాళ్ళకి బాస్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, టైం మేనేజ్మెంట్, టీమ్ డైనమిక్స్ ఇలాంటివన్నీ చాలా బాగా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. సో MBA చదివే వాళ్ళు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 4 days వర్క్ చేస్తారు, 2 days కాలేజ్కి వస్తారు. BBA, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వీళ్ళందరూ కూడా 3rd సెమిస్టర్ నుంచి 45 days వర్క్ చేస్తారు, 45 days కాలేజ్కి వస్తారు. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకైతే బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీస్, పార్ట్ టైం జాబ్స్ వస్తాయి. సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు పొద్దున కాలేజ్కి వస్తే సాయంత్రం జాబ్కి వస్తారు. ఈ ప్రత్యేకత అనేది అంటే చాలా తక్కువ కాలేజెస్లో ఉంటాయి. మన కాలేజ్ 16 years నుంచి ఇది పాటిస్తున్నాం. స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ వాళ్ళ హాస్టల్ ఫీజు వాళ్ళు సంపాదించుకోవచ్చు, వాళ్ళ పాకెట్ మనీ వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళ ఖర్చులకి వాళ్ళు సంపాదించుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ టు ది స్టూడెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఫ్యామిలీ. ఓకే, కాల్ తీసుకుందాం మేడం. హలో అనూప్ గారు, అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో. మేడం నేను ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసిన. ఓకే అమ్మా, హలో చెప్పండి అను. ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసిన మేడం. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా? ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా ఇయర్. హలో సార్. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతే మనకి 2 courses ఉన్నాయమ్మా. BSc ఇన్ క్యాటరింగ్ సైన్స్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కేటరింగ్ సైన్స్ అని. సో ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, ఇది బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ. ఈ డిగ్రీలో ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్గా 4 major డిపార్ట్మెంట్స్: ప్రొడక్షన్, సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్తో పాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ల్యాబ్స్, కంప్యూటర్స్, ఓకే, ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ ఇవి నేర్పిస్తాము. ఇది కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీరు 100% అటెండెన్స్ ఉండి చేసుకుంటే మాత్రం మీకు డెఫినెట్గా మంచిగా ఫెచ్ అవుతుంది. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు ఫుల్ టైం జాబ్స్లో కూడా 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తున్నాము. సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మీకు. ఓకే, కాల్ తీసుకుందాం. హలో చెప్పండి మేడం. అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో. చెప్పండి సార్. అది ఫీజులు ఎలా ఉంటాయి చెప్పగలరా? ఏ కోర్స్ సార్? మీ అబ్బాయి ఏం చదివాడు? మా అబ్బాయి 10th క్లాస్ అండి. ఓకే, 10th తర్వాత మా దగ్గర కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడా? అవును. ఫీజులు ఎలా ఉంటాయి? 10th తర్వాత మన దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ అని ఉందండి. జనరల్గా ఏంటంటే పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ 10th తర్వాతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనే ఒక ఫోకస్, ఒక ఆబ్జెక్టివ్తో ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ 2 years హోటల్ అండ్ టూరిజంలో చదివి 3 years డిగ్రీకి వెళ్తే వాళ్ళకి మిగతా ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకన్నా వీళ్ళకి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, గ్రూమింగ్, పర్సనాలిటీ, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇది ఫీజు 4.5 lakhs అండి. 8 installmentsలో కట్టాలి. సో ఇందులోనే ఇంటర్నేషనల్ టూర్, బుక్స్, కిట్స్, ఎగ్జామ్ ఫీజు, డ్రెస్సులు అన్నీ కూడా కాలేజ్ ఫ్రీగా ఇస్తుంది. ఒక ఫీజు మాత్రం 4 yearsకి, అంటే 5 years కోర్సు 4 yearsలో కడతారు. 4th year తర్వాత ట్రైనింగ్, ఇంటర్న్షిప్, అలాగే జాబ్కి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి స్టూడెంట్ చాలా మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. నేషనల్ వైడే కాదు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అవుతాయి. ఓకే అండి, కాల్ తీసుకుందాం. హలో ఈశ్వర్ గారు, అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో. మేడం ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ఇంటర్ పాస్ ఉన్న వల్ల డిప్లొమా ఏదైనా పాస్ ఉండొచ్చా? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే అండి ఈశ్వర్ గారు, నార్మల్గా మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఇంటర్ పాస్ అయి ఉండాలండి. మీరు డిప్లొమా ఎందులో చేస్తారండి? ఇది డిప్లొమా చేస్తాను, నేను డిప్లొమా చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి మీరు తప్పకుండా హైదరాబాద్లో రామ్నగర్లో ఒక కాలేజ్ ఉందండి, అక్కడ రండి. మీకు డిప్లొమా కోర్స్ పైన ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేయొచ్చు, మీరు ఎలా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చా లేదనుకుంటే వేరే ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర, 1 year ప్రోగ్రామ్స్ అవి ఉన్నాయి. సో ఏ కోర్స్ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందో అది మీకు కంపల్సరీ గైడ్ చేస్తామండి. యాక్చువల్గా డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, అది మీ క్వశ్చన్. డిప్లొమా 3 years డిప్లొమా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డూ డిగ్రీ కోర్స్. అలా కాదు, ఆల్రెడీ 3 years డిప్లొమా చేశాము, సో మళ్ళీ డిగ్రీ చేయడం 3 years కష్టం అనుకుంటే 1 year or 2 years డిప్లొమా కోర్స్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి, కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో యాదగిరి గారు, చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో. మా బాబు SSC పాస్ అయింది మేడం. ఓకే, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయించాలని మాకుంది. వివరాలు ఇట్లా చెప్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని ఉంటాయండి. మా దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి.
ఈ 5 ఇయర్స్లో ఏంటంటే 2 ఇయర్స్ మనకి ఇంటర్మీడియట్ నుంచి హోటల్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ ఉంది. ఈ 2 ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత 3 ఇయర్స్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయిస్తామండి. సో ఈ 5 ఇయర్స్కి మేము వచ్చే ఛార్జెస్ 4.5 lakhs ఛార్జ్ చేస్తున్నాము. ఇది మీరు 8 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేయాలండి, టర్మ్ వైజ్ పే చేయాలి. అలాగే ఏంటంటే స్టూడెంట్కి ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి సో స్టూడెంట్కి 2 ఇయర్స్ ప్లస్ ఇంకో 2 ఇయర్స్ అంటే డిగ్రీకి వచ్చినప్పుడు 2 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో 4th ఇయర్లో ఏంటంటే అబ్బాయికి మేము ఫుల్ టైం జాబ్ అండ్ ట్రైనింగ్ పెట్టిస్తాం. అక్కడ మీకు ఎర్నింగ్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దాంతోపాటు పార్ట్ టైం జాబ్స్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అంటే డిగ్రీకి వెళ్ళగానే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా చేసుకోనికి ఉంటుంది. అండ్ ఆ అబ్బాయికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఓకే రవి గారు, మీరు చెప్పండి, ఏ హోటల్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేసిన వారికి అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? మా దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి అంటే 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాము. సో మాకు ఎందుకు ఇంత 100% అని చెప్తున్నామంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి మా దగ్గర వచ్చే ప్రతి స్టూడెంట్కి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మనం ముందు అనుకున్నట్టు పార్ట్ టైం జాబ్స్ పెట్టిస్తాం. పార్ట్ టైం జాబ్స్తో పాటు ఈవెన్ 5th సెమిస్టర్ నుంచి మేము ఫుల్ టైం ప్లేస్మెంట్కి అని చెప్పని స్టూడెంట్స్కి అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ ప్లేస్మెంట్ చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఫేస్ చేయాలి అని చెప్పని మా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాటితో పాటు మా ఫ్యాకల్టీస్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకి స్పెషల్ క్లాసెస్, స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాలెడ్జ్ లైబ్రరీలో రిఫర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి మన డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫై చేయడం. సో అలా ఏంటంటే స్టూడెంట్కి సబ్జెక్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, ఇండివిజువల్గా వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. సో దాంతోపాటు వాళ్ళ 5th సెమిస్టర్లో మాకు నార్మల్గా ది పార్క్, మ్యారియట్, ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ చూసుకుంటే తాజ్, మ్యారియట్, ఐటీసీ అండ్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్న నోవోటల్, హైదరాబాద్, ది పార్క్లో అన్నిట్లో ఉన్నారండి మా స్టూడెంట్స్. అండ్ మాకు ప్రతి హోటల్ నుంచి హైదరాబాద్లో టైఅప్ ఉంది. అండ్ 5th సెమిస్టర్లో మాకు ఇన్హౌస్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి. జరిగిన తర్వాత దెన్ వాళ్ళు 6th సెమిస్టర్ కంప్లీట్ చేసే లోపు 100% జాబ్స్ అనేది మేము ఇస్తున్నామండి. ఓకే సార్, కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో హలో, సాత్విక చెప్పండి, మీ డౌట్ ఏంటో. నాది ఇంటర్ అయిపోయింది. ఓకే అమ్మా, ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం? మన దగ్గర 4 డిగ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీబీఏ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది, బీబీఏ అండ్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్మెంట్ ఉంది, అట్లానే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఈ 4 కోర్సులు కూడా 3 lakhs 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కట్టాలి. ఇందులోనే ఇంటర్నేషనల్ టూర్, బుక్స్, కిట్స్, ఎగ్జామ్ ఫీజు, డ్రెస్సులు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. 3rd సెమిస్టర్ నుంచి బీబీఏ వాళ్ళు 45 days వర్క్ చేస్తారు, 45 days కాలేజ్కి వస్తారు. అట్లానే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు హోటల్స్, హాస్పిటల్స్, తర్వాత మిల్క్, డైరీ ఫార్మ్స్, అట్లానే బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీ, చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఇలాంటి వాటి దగ్గర డైట్, ప్రోటీన్, డైట్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా మేనేజ్ చేస్తారు. సో టూరిజం సెక్టర్లో వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ అయితే టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. ఓకే మేడం, కాల్ తీసుకుందాం. హలో నితిన్ గారు, అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో. హలో హలో చెప్పండి నితిన్. ఓకే మేడం, మీరు చెప్పండి, మీ కంపెనీలో స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుంటారు కదా, ఏ వేట్లో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుంటారు? యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పినట్టు 5 star ప్రాపర్టీస్లో ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది మనకి ఇండియాలో ఉన్నాయి, అలాగే అబ్రాడ్లో కూడా ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఎక్కడైనా కూడా చాలా మంచి ప్రాపర్టీస్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు హోటల్స్లో చేస్తే ఆ హోటల్స్తో పాటు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో సూపర్వైజర్స్, హౌస్ కీపింగ్ సూపర్వైజర్, మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఇన్ఫోసిస్, విప్రో వీటిల్లో కూడా క్యాంటీన్ సూపర్వైజర్స్ అట్లా చేస్తారు. అట్లనే టూరిజం సెక్టర్ ఇంటర్న్షిప్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయి. మహేంద్ర క్లబ్ అని, సదరన్ ట్రావెల్స్, గోగా ట్రావెల్స్ ఇట్లానే అన్ని టూరిజం సెక్టర్స్లో కూడా వాళ్ళు వర్క్ చేయొచ్చు. ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా చాలా మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ వచ్చినాయి అన్నమాట. రామోజీ ఫిలిం సిటీ, ఐహెచ్సి. BBA వాళ్ళ ఇంటర్న్షిప్స్ విల్ బీ ఇన్ HR, మార్కెటింగ్, సేల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, కాల్ తీసుకుందాం. హలో శిల్ప గారు అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో. మేడం, సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది మేడం. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఫీజెస్ ఎలా ఉంటాయి, దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్. శిల్ప గారు, మీది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు అండి. ఇందులో 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో, బీఎస్సీ అండ్ కేటరింగ్ సైన్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్
అండ్ కేటరింగ్ టెక్నాలజీ అని. సో ఈ 2 కోర్సెస్కి మేము ఫీజు వచ్చి 3 lakhs ఛార్జ్ చేస్తున్నామండి. సో ఈ 3 lakhs ఫీజు మీరు 5 installmentsలో పే చేస్తారు టర్మ్ వైజ్. ఇందులో వచ్చి మీకు కంప్లీట్గా అన్ని ఫెసిలిటీస్, కాలేజ్ నుంచి వచ్చి మీకు బ్యాగ్స్, యూనిఫామ్స్ అండ్ స్టేషనరీ కిట్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రీ ట్రిప్ ఉంటుందండి. సో ఈ ట్రిప్ కూడా మీకు 100% హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి హైదరాబాద్కి వచ్చేంత వరకు ప్రతి ఒక్క ఖర్చు, ఈవెన్ వీసా ఛార్జెస్ నుంచి వాళ్ళకి లోకల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ వాళ్ళ ఫుడ్, అకామిడేషన్ అంతే ఫీజులోనే ఛార్జ్ అవుతుందండి. ఓకే సార్, కాల్ తీసుకుందాం. హలో 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 అవిత గారు, అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. చెప్పమ్మా. నేను నా డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ ఛాన్స్ నాది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుందామని ఐడియా ఉంది. 3 years అయిపోయిందా? మరి డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసుకో. మరి ఫస్ట్ ఇయర్లో మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూ చేస్తే నీకు డబ్బులు, టైం వేస్ట్. డిప్లొమా 3 years అయితే అది కంప్లీట్ చేసుకొని దాని తర్వాత డిగ్రీకి రావచ్చు. లేదు అంటే 1 year డిప్లొమా ఉంది 1,70,000, 2 years డిప్లొమా ఉంది 2,20,000. సో 2 years డిప్లొమా చేస్తే నీకు ఒక సర్టిఫికేట్ హౌస్ కీపింగ్ మీద, ఒక సర్టిఫికేట్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మీద, ఇట్లా సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయి. సో మీకు డిప్లొమా చేసినా కూడా ఆడపిల్లకి ఎస్పెషల్లీ ఏది చేసినా కూడా ఆడపిల్లలకి బ్రహ్మాండమైన జాబ్స్ ఉన్నాయి. చాలా మంచి యాటిట్యూడ్, పర్సనాలిటీ, గ్రూమింగ్ స్టైల్స్ బాగుంటే అన్ని కంపెనీస్లోని, అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లోని, హోటల్స్లోని, ఎయిర్పోర్ట్స్లోని, క్యాబిన్ క్రూజ్ అని చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే చాలా మంచి అవగాహన, అంటే అనుకు ఉండాలి, చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి, చాలా ఎక్కువ కష్టపడే నేచర్ ఉండాలి, ఫిజికల్ వర్క్ చేయాలి 10 to 12 hours. ఇలాంటి నేచర్ ఉన్న వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తప్పకుండా రావచ్చు, మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఓకే మేడం, కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో దినేష్ గారు, అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో. చెప్పండి దినేష్. హలో చెప్పండి. హలో అడగండి. 10th అయిపోయింది మేడం. 10th అయిపోయిందమ్మా. 10th అయిపోతే 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందమ్మా. ఇందులో 2 years ఇంటర్మీడియట్, తర్వాత 3 years బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉంది. ఈ 2+3 yearsలో ఏంటంటే మీకు 2 years ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. దాంతోపాటు అది కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు 3 years డిగ్రీ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈ 4 years మీరు కాలేజ్లో ఉన్న తర్వాత 5th yearలో మీకు కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ను అండ్ ఫుల్ టైం జాబ్ ప్లేస్మెంట్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంటర్మీడియట్ 2nd semester నుంచే మీరు పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఇస్తామండి. ఓకే రవి గారు, మీరు చెప్పండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసామన్న స్టూడెంట్స్కి మాత్రం ఫ్యూచర్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే టూరిజం సెక్టర్ కానీ, హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ కానీ ఎక్కడ దానికి డౌన్ఫాల్ అని ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు లైక్ ఏ విషయం తీసుకున్నా టూరిజంలో కానీ, హాస్పిటాలిటీలో కానీ గ్రోత్ అనేది మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి హోటల్లోనే కాకుండా డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో, ఎంఎన్సీస్లో కానీ లేదా వేరే కంపెనీస్లో కానీ, ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా వాళ్ళకి ఎంఎన్సీస్లో కానీ ఇలా ఫుడ్ క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఉంది, సర్వీస్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, గెస్ట్ రిలేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ ఎయిర్లైన్స్లో ఉన్నారు. సో ఏంటంటే నార్మల్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన క్యాండిడేట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఓపెన్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళకి మెయిన్ మనకి ఏంటంటే కష్టపడే తత్వం ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకుంటారు, ఏదన్నా కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు వాళ్ళు. దాంతోపాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్, ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉండాలి అండ్ పర్సనాలిటీ ఎలా చూపించాలి అని చెప్పని మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం స్టూడెంట్స్కి. సో ఆ ట్రైనింగ్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ కంపెనీస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని హైర్ చేసుకుంటున్నారు. సో అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రైవేటే కాకుండా ఈవెన్ గవర్నమెంట్ సైడ్, రైల్వేస్లో కానీ అండ్ ఆర్టీసీస్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయండి. ఓకే సార్, కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో వివేక్ గారు, అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో. అది బిహెచ్ఎం చేస్తే ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుందా? బిహెచ్ఎం చేస్తే ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుందమ్మా. బట్ నీ క్యాలిబర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు చదువుకునే నువ్వు కాలేజ్కి రావాలి, 100% అటెండెన్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ప్రాక్టికల్స్ డైలీ ఉంటాయి. రోజు నీకు 4 departmentsలో ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ప్రాక్టికల్స్కి వస్తేనే నీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో 100% అటెండెన్స్ ఉండి దెన్ బిహెచ్ఎం కంప్లీట్ చేసుకుంటే మాత్రం నీకు 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే మేడం, మీరు చెప్పండి, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 2 months నుంచి ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటున్నాము. మన వెబ్సైట్ www.sun.edu.inకి వెళ్తే అందులో అడ్మిషన్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేసి మీరు సెండ్ కొడితే మేము వెంటనే మీకు కాల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు హైదరాబాదు, వైజాగ్ 2 చోట్ల కూడా ఆఫీసెస్ ఓపెన్ చేసాము. 9 to 5 కాలేజ్ ఓపెన్గా ఉంటుంది. మీరు ఎనీ టైం కాలేజ్కి వచ్చి
మమ్మల్ని కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని మీరు అడ్మిషన్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇప్పుడు రాలేని వాళ్ళు బయట ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటున్నాం. ఈ 8575795757కి చేస్తే మీరు మాతో మాట్లాడిన తర్వాత డెఫినెట్గా నాతో కానీ అక్కడ ఆశా మేడంతో కానీ ఫోన్ కౌన్సిలింగ్, అంటే ఒక స్టూడెంట్ తన యాటిట్యూడ్ ఏంటి, పర్సనాలిటీ ఏంటి అది గమనించాలి. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏది బాగుంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బాగుందా, దానికి ఉద్యోగం వస్తుందా, ఇది కాదు. మీరేంటి, అసలు మీకేమి ఇష్టం, మీరు ఎందులో వెళ్తే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది అనేది మీకే తెలుస్తుంది. అది కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మేము డిసైడ్ చేసి మీకు ఏ కోర్స్ బాగుంటుందని చెప్తాము. సో ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ వేర్ అవైలబుల్. మీరు ఆ నెంబర్కి కానీ మా వెబ్సైట్కి కానీ వెళ్ళి 10,500 ఇస్ ది అడ్మిషన్ ఫీజ్. థ్యాంక్ యూ వాణి గారు, థ్యాంక్ యూ రవి గారు. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పినందుకు. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 న్యూస్.